नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं बाहवदसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टुकी। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत बाहवतं रसमालयं पुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा माह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्गिति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्कयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरिः ओं तत्सत्। कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं लभेत स्मरेति परेतविषा श्रीचैतन्यं नमामितं। हरे कृष्णा, वेल्कम ऑल। हरे कृष्णा, नमस्कार माताजी। नमस्कार, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। ஓகே, நம்ம இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இன்னைக்கு 15வது அத்தியாயம் டிசைட் பண்ண போறது யாரு? சுதா மாதாஜி. சுதா हरे மாதாஜி. कृष्ण ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க स्टार्ट மாதாஜி. ओम श्री परमात्मने नमः। अद पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधशोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृता विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्दधानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपं हस्येतदोपलभ्यते नान्तो न साधिरन च सम्प्रदष्टा। अश्वत्थं येनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तदपदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् कदा न निवर्तन्ति भूयः तं एव साध्यं पुरुषं प्रपद्ये। यदः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः कच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तत्पासयदे सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यत्कत्वा न निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम। ममैवांसो जीवलोके जीवबोध सनातनः। मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यत् अवाप्नोति यत्साप्युत्क्रामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वायोर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणं एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उक्रामन्दं स्थितं वापि
पुण्यानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यदन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदात्यकदं तेजो जगत्पासयदेकिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामगं कामाविश्य च भूतानि तारयाम्यहमोजसां पुष्णामि सौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रजात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं सदुर्वितं सर्वस्य साहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानम् अबोहनं च वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदान् कृद्वेदवित्येव साहं स्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोके त्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरम् अदितोऽहम् अक्षरात् अभिसोत्तमः अदोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितपुरुषोत्तमः यो माम् एवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्ववित् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् भूत्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु थैंक यू माताजी हरे कृष्ण थैंक यू माताजी थैंक यू चौराष्टकम हरे नेक्स्ट कृष्ण माताजी हरे कृष्ण चौराष्टकम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् ரிப்பீட் பண்ண போறாங்க இல்லையா மாதாஜி चदुकूलचौरम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम् नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम् सदाशितानां च समस्तचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि सनीकृत्य पदाशितं या करोति भिक्षुं पतिगेहहीनम् केनाप्यहो भीषणचौरयीदृक् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि
पृष्ठश्चतुर्दो वान जगत्त्रयेऽपि यदीयनामापि हरत्यशेषम् यदीयनामाविहरत्यशेषम् गिरिप्रसारानपि पापराशीन् गिरिप्रसाद् अपि पापराशि आश्चर्यरूपो ननु चौरयीदृक् आश्चर्यरूपो ननु चौरयित्रो श्रुतो गानमया कदापि पृष्ठकृतो वनमया वर्तापि धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि धनं समानं च तेन्द्रियाणि प्राणां च हत्वा मम सर्वमेव प्राणां मम सर्वं एव पलायसे कुत्र धृतोऽध्यचौरा पलायसे कुत्र त्रोडोऽद्यासौर भक्तिधाम्नासि मया निरुद्ध त्वं भक्तितां नासि मया निरुद्ध छिन्नसि घोरं यमपाशबन्धम् विनत्सि घोरं भयपाशबन्धम् भिन्नसि भीमं भवपाशबन्धम् विनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् छिन्नसि सर्वस्य समस्तबन्धम् विनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धम् आत्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् नैवात्मनो भक्तिकृतं बन्धम् मन्मानसे तामस राशि घोरे मन्मानसे तामस राशि घोरे गृहे दुःखमये निबद्ध मये निबद्ध लभस्व हे चोर हरे चिराय लभस्व हे चौरहरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् स्वशौर्यदोषोऽसितमेव दण्डम् कारागृहे बस सदा हृदये मदीये मद्भक्तां च दृढबन्धनिश्चल सन् त्वां कृष्णयतो कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धननिश्चलक्षितन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिसदान्तरेऽपि सर्वस्य शौरहृदयान्न हि मोषयामि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री चौराष्टकम की जय। बिल्लो मंगल ठाकुर की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। பாகவதத்துக்குள்ள போலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 7வது அத்தியாயம் விதுரரின் தொடர்ந்த விசாரணைகள். அதுல நம்ம 38வது பதம் படிக்கணும் இல்லையா? பதம் 38. புருஷஸ்ய ச சம்ஸ்தானம் ஸ்வரூபம் வா பரஸ்ய ச ஞானம் ச நைகமம் யத் தத் குரு சிஷ்ய பிரயோஜனம். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கிய தேவதராச பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. ஜீவராசிகளையும் பரமபுருஷரையும் பற்றிய உண்மைகள் என்னென்ன? அவர்களுக்குரிய அடையாளங்கள் என்ன? வேத ஞானத்தின் விசேஷ மதிப்பென்ன? மேலும் ஆன்மீக குருவிற்கும் அவரது சீடர்களுக்கும் என்ன அவசியம் உள்ளது? ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இல்லையா? ஏன்னா தீட்சை வாங்கிக்கணும்னு சொன்னா நமக்கு உடனே ஒரு கேள்வி வருது, எதுக்காக தீட்சை வாங்கிக்கணும்?
இது என்ன அவசியமா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு கேள்வி வருது. ஸோ அதனால விதுரர் வந்து இவ்வளோ முக்கியமான கேள்விகளை கேட்கிறார். திலகவதி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். ஜீவராசிகள் எல்லா வகையான சேவைகளையும் எல்லோரிடமிருந்தும் ஏற்றுக்கொள்பவரான பகவானின் நித்திய தொண்டர்கள் ஆவர். பரமபுருஷர் எல்லா யாகங்கள் மற்றும் தவங்கள் ஆகியவற்றின் பலன்களை அனுபவிப்பவரும் தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்திற்கும் உரிமையாளரும் ஜீவராசிகளின் நண்பருமாவார் என்று கீதையில் 5.29 தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. அதுதான் அவரது உண்மையான சொரூபமாகும். எனவே பரம உரிமையாளராக உள்ள பகவானின் இந்நிலையை ஜீவராசி ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கேற்ப செயற்படும் பொழுது தனது உண்மையான சொரூபத்தை அவன் திரும்ப பெறுகிறான். ஜீவராசிகளை இத்தகைய அறிவு நிலைக்கு உயர்த்துவதற்கு ஆன்மீக சகவாசம் தேவைப்படுகிறது. பகவானுக்கு உன்னத தொண்டு செய்யும் முறையை தன் சீடர்கள் அறிய வேண்டும் என்று ஆன்மீக குரு விரும்புகிறார். சீடனோ ஜீவராசிக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள நித்திய உறவை பற்றி தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாவிடமிருந்து கற்றறிய வேண்டும் என்பதை அறிந்திருக்கிறான். வேத ஞானத்தின் வலிமையை கொண்டு பௌதிக செயல்களை துறப்பதன் மூலமாக உன்னத அறிவை ஒருவர் பரப்ப வேண்டும். இப்பதத்தில் உள்ள எல்லா கேள்விகளுக்கும் இதுதான் சாராம்சமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ என்ன ஸ்லோகம்? 5:29 என்ன ஸ்லோகம்? भोक्ताराम यज्ञतपसां भोक्तारमज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुकृतं सर्वभूतानां शान्तिरुच्यते. ஸோ 3 விஷயம் அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்படுது. தேங்க்யூ பிரபு, எல்லாரும் சொல்லிட்டீங்க, சூப்பர். ஸோ என்ன 3 விஷயம் அந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றார்? ஒருத்தர் ஒரு பாயிண்ட். யாகங்களின் அனுபவிப்பாளர் அவரே. அடுத்தது இன்னொரு பாயிண்ட். சர்வ லோகங்களுக்கும் அதிபதியாகவும் சர்வ உயிர்களுக்கும் நண்பனாகவும் இருக்கிறார். எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன். ஸோ எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துறவர் பகவான் தான், எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறவர் பகவான் தான், நம்ம எல்லாருடைய நலம் விரும்பியும் பகவான். ஸோ நாம வந்து இந்த 3 நாம நினைக்கிறோம், அதான் பிரச்சனை. இந்த 3 பகவான் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாம நான் தான் அனுபவிக்கிறவன், நான் தான் கட்டுப்படுத்துறவன், நான் தான் நலம் விரும்பி நம்ம நினைக்கிறோம். அப்போ யார் வந்து இதெல்லாம் பகவான் தான் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? சாந்தி விருட்சத்தி, வாழ்க்கையில வந்து அவங்க அமைதியா இருப்பாங்க, சாந்தி அந்த ஆனந்தத்தோட அவங்க வந்து இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவு என்ன அப்படின்னா, பகவான் நம்முடைய எஜமானர், நாம அவருடைய தொண்டன். ஸோ இதை சொல்லி கொடுக்கிறவர் தான் ஆன்மீக குரு. இதை சொல்லிக் கொடுக்கிறவர் தான் ஆன்மீக குரு. ஆன்மீக குரு தேவையா இல்லையா? கண்டிப்பா தேவை மாதாஜி. கண்டிப்பா கண்டிப்பா வேணும். ஏன் அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கோவிலுக்கு போயிருக்கோம், சாமி கும்பிட்டுருக்கோம், ஆனா நமக்கு இது தெரியாது. இந்த விஷயம் தெரியுமா? தெரியாது, எதுவுமே தெரியாதே மாதாஜி. அதனால ஆன்மீக குருவுடைய வழிகாட்டுதல் இல்லாம நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? பக்தி வாழ்க்கைய சரியான முறையில கொண்டு போக முடியாது. அவசியம் தேவை. நிமித்தானி ச தஸ்யேக புரோக்தானி அனக சூரிபிஹி ஸ்வஸ்தோ ஞானம் குதஹ பும்சாம் பக்திர் வைராக்கியம் ஏவவா. இது ஒரு கேள்வி இல்லையா? இத்தகைய அறிவின் மூலத்தை கலங்கமற்ற பகவத் பக்தர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். இத்தகைய பக்தர்களின் உதவியின்றி பக்தி தொண்டு மற்றும் துறவு ஆகியவற்றின் அறிவை ஒருவரால் எப்படி பெற இயலும்? எப்படி முடியும்? ஒரு பக்தருடைய கருணை இல்லாம இதை எப்படி ஒருத்தர் வந்து அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். தனபாகியம் மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை வழங்கி ஆன்மீக குருவின் உதவியின்றி தன்னுணர்வு பெற முடியும் என்று பேசும் அனுபவமற்ற மனிதர்கள் பலர் உள்ளனர். இவர்கள் ஆன்மீக குரு தேவையில்லை என்ற கோட்பாட்டை பரப்புவதன் மூலம் ஆன்மீக குருவின் இடத்தை தாங்களே ஏற்றுக்கொள்ள முயல்கின்றனர். ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் இக்கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. உன்னத தெய்வ புலவரான வியாசதேவருக்கு கூட ஒரு ஆன்மீக குரு தேவைப்பட்டார். தமது ஆன்மீக குருவான நாரதரின் உபதேசத்தின் கீழ்தான் மிகச்சிறந்த இலக்கியமான இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அவர் தயாரித்தார். பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய கிருஷ்ணரே என்ற போதிலும் அவரும் ஒரு ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கொண்டார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் கூட முனிவரை தமது ஆன்மீக குருவாக ஏற்றுக்கொண்டார். மேலும் உலகில் ஆன்மீக குருமார்கள் உள்ளனர்.
பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணரையே தமது ஆன்மீக குருவாக அர்ஜுனன் ஏற்றார். எனவே ஆன்மீக குருவின் தேவையை மறுக்க யாராலும் முடியாது. ஒரே நிபந்தனை என்னவெனில் ஆன்மீக குரு தகுதியுள்ளவராக இருக்க வேண்டும். அதாவது பரம்பரா எனப்படும் சீட பரம்பரையில் அவர் ஒருவராக இருக்க வேண்டும். சூரிகள் சிறந்த பண்டிதர்கள் ஆவார். ஆனால் அவர்கள் எப்பொழுதும் களங்கமற்றவர்களாக அனக இருப்பதில்லை. அனக சுரீஷ் என்பவர் பகவானின் தூய பக்தர் ஆவார். பகவானின் தூய பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள் அல்லது பகவானுக்கு சமமாக இருக்க விரும்புபவர்கள் அனக சுரீஷ்கள் அல்ல. அதிகாரப்பூர்வமான சாஸ்திரங்களை அடிப்படையாக கொண்ட பல அறிவு நூல்களை தூய பக்தர்கள் தயாரித்துள்ளனர். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகளும் அவரது உதவியாளர்களும் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் உபதேசங்களின்படி எதிர்கால பக்தர்களின் காட்டலுக்காக பல இலக்கியங்களை எழுதியுள்ளனர். தூய பகவத் பக்தரின் நிலைக்கு தன்னை உயர்த்திக் கொள்வதில் உறுதி கொண்டுள்ள எவரும் அந்த இலக்கியங்களை நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சரி, இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி. இந்த பொருளுடைய ஆரம்பத்துல பிரபுபாதர் வந்து ஒன்று சொல்றார், ஆன்மீக குரு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்மீக குருவின் இடத்தை தாங்களே ஏற்றுக்கொள்ள முயல்கின்றனர். இந்த வரிக்கு என்ன அர்த்தம்? இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? தேவையில்லைன்னு சொல்றோம், நம்ம தேவையில்லைன்னு சொல்றோம். ஆனா நம்ம பரப்புறதுனால அப்படி சொல்றவங்களே தானே ஆன்மீக குருன்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. என்ன அர்த்தம்? கரெக்டா சொல்லுங்க. கரெக்டா சொல்லுங்க. ஓரளவுக்கு வரீங்க. நமக்கே எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு மாதாஜி. அதனால நமக்கே நாமே குருவா நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நானே கடவுள்னு நினைக்கிறேன். அப்படி நினைச்சுக்கோங்க. அடுத்தவங்களுக்கு ஆன்மீக குருவுன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச கற்பனையான வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். விமலா தேவி மாதாஜி கரெக்டா சொல்லிட்டாங்க. இன்னொருத்தருக்கு நம்ம போய் போதிச்சாலே என்ன அர்த்தம்? நம்ம குருன்னு அர்த்தம் இல்லையா? குருன்னு அர்த்தம் இல்லையா? இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட போய் இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து இஸ்கானுக்கு போயிட்டே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ அவங்கள்ட்ட நீ ஏன் அங்கெல்லாம் போற? உனக்கு என்ன? உனக்கே படிச்சு புரிஞ்சுக்க முடியாதா? நீயே படிக்கலாமே, நீயே படிச்சு புரிஞ்சுக்கலாமே. இதுக்கு எதுக்கு உனக்கு ஒரு குரு? அங்க போய் இதுக்கு கத்துக்கணும்னு போற தேவையில்லை. பகவத்கீதை எல்லாம் வீட்லயே உட்காந்து படிக்கலாம் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து அவருக்கு சொல்றாருன்னா, அப்ப குரு ஸ்தானத்தை அவர் எடுத்துக்கிறாருன்னு தானே அர்த்தம் இல்லையா? ஒருத்தருக்கு உபதேசம் பண்ணாலே என்ன அர்த்தம்? இந்த மாதிரி செய், அந்த மாதிரி செய்யாத, இப்படி இரு, அப்படி இரு அப்படிங்கிற உபதேசம் ஒருத்தர் கொடுக்குறாரு அப்படின்னால என்ன அர்த்தம்? அந்த ஸ்தானத்தை அவர் ஏத்துக்கிறாருன்னு. அதான் பிரபுபாதர் சொல்றார், ஆன்மீக குரு தேவையில்லை அப்படின்னு யார் சொல்றாங்களோ அவங்க அந்த ஸ்தானத்தை ஏத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அதனால அவங்க முட்டாள்கள். அவங்களுக்கு ஆன்மீகத்தை பத்தி எதுவுமே தெரியாது. ஆனா என்ன பண்றாங்க? ரொம்ப தெரிஞ்ச மாதிரி யாராவது போய் இந்த மாதிரி ஆன்மீக குருவை ஏத்துக்கணும்னு போறவங்களை கூட தடுக்கிறாங்க. சோ நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து என்ன சொன்னாரு, நாங்க அப்பதான் இஸ்கான் போக ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அவங்க பல வருஷமா வந்துட்டு இருக்காங்க. நாங்க அப்பதான் போக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் 2007, 2008. அப்போ நாங்க தீட்சை எல்லாம் உடனே வாங்கிட்டோமா. அதனால அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு என்ன, பணக்காரங்க, அவங்க வந்து இதெல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா நம்மள மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன பண்ண முடியாது, இதெல்லாம் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னி வரைக்கும் தீட்சை வாங்கல. 20 வருஷம் ஆயிடுச்சு, இன்னி வரைக்கும் தீட்சை வாங்கல. சோ அதனால யார் வந்து ஆன்மீக குரு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறாங்களோ, இல்ல யாராவது ஒருத்தர் ஆன்மீக குருவை சரணடையணும்னு நினைக்கும் போது அவங்களை தடுக்கிறாங்களோ, அது வந்து முட்டாள்தனத்திலே முட்டாள்தனம், கடைந்தெடுத்த முட்டாள்தனம். யாராவது அந்த பாதையில போறவங்களை நம்மளால போக முடியலையா, இன்னொருத்தர் போறாங்களா, என்ன செய்யணும்? ஜெய் ஜெய் ஜெய், வெரி குட், நீங்களாவது தீட்சை வாங்கிக்கிறீங்களே, எனக்கு இன்னும் அந்த கன்விக்ஷன் வரல அப்படின்னு சொல்லி நாம அவங்கள்ட்ட ஆசீர்வாதம் கேட்கணும். அவங்க கிட்ட வந்து நாம எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க, எனக்கும் அந்த நிலைமை சீக்கிரமா வரணும், என்னுடைய மனசும் மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி நாம வந்து எப்பவுமே பக்தியில முன்னேறதுக்கு தான் ஆசைப்படணுமே தவிர, ஏதாவது மனசு ஏதாவது காரணம், அது ஒரு ரீசன் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு காரணம் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அதெல்லாம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, பின்னாடி போகக்கூடாது. முன்னாடிதான் பயணமா இருக்கணுமே தவிர பின்னாடி போகவே கூடாது. இல்ல ஒரே இடத்துல தேங்கி நின்றுடவும் கூடாது. என்னப்போ 16 மாலை ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம், 4 சட்டத்திட்டம் கடைபிடிக்கிறோம், நைவேத்தியம் பண்ணி சாப்பிட்றோம், கிளாஸ் எல்லாம் ஆன்லைன்ல அட்டன் பண்றீங்க, இது போதுமே, இதுக்கப்புறம் எதுக்கு
போய் கமிட் ஆவானு, அதுக்கப்புறம் அவங்க ஏதாவது சொல்லுவாங்க, இங்க வாம்பாங்க, அங்க வாம்பாங்க, அது செய்வாங்க, இது செய்வாங்க, இதெல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வராது. சோ இந்த மாதிரி எண்ணங்கள், சிந்தனைகள் எல்லாமே நம்மள என்ன செய்யுது, பின்னாடி பிடிச்சு இழுக்கிற சிந்தனைகள், ஸ்டாக்னண்ட் ஆக்கி நிக்கிறதுக்காக. எங்கேயுமே நிக்க கூடாது. பக்தியில என்ன பண்ணிட்டே இருக்கணும், மார்ச் ஃபாஸ்ட், அப்படியே போயிட்டே இருக்கணும், முன்னேறி 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 ஒரு இன்ச்சா முன்னேறி நம்ம மேல போயிட்டே இருக்கணும். சோ இங்க வந்து பல உதாரணங்கள் கொடுத்திருக்காரு. வியாசரோட குரு யாரு? நாரதர். நாரதர் மாதாஜி. நாரதர். சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய குரு சாந்தி ஈஸ்வரபுரி. ஈஸ்வரபுரி. ஈஸ்வரபுரி மாதாஜி. ஈஸ்வரபுரி. கிருஷ்ணருடைய குரு சாந்தி சாந்தி பணிமணி. பிரபுபாதுடைய குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. சோ எல்லாருக்கும் பிரபுபாதுடைய பிரணாமந்திரம் தெரியும் இல்லையா? எல்லாருக்கும் தெரியும். சோ அந்த மாதிரி குரு பரம்பரையில இருக்கிற எல்லா குரு பரம்பரையில இருக்கிற எல்லா குருமார்களுடைய பிரணாமந்திரத்தையும் நம்ம வந்து மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்கோம். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருடைய பிரணாமந்திரம், அதுக்கப்புறம் கௌரி சௌதாஸ் பாபாஜி பிரணாமந்திரம், பக்தி வினோத் டாக்கூரார், ஜெகநாதாஸ் பாபாஜி எல்லாருடைய பிரணாமந்திரமும் நாம படிச்சு மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். அவங்களுடைய ஆவிர் பாவம், திரோபாவம் அந்த திதிகள் வரும்போது இந்த பிரணாமந்திரத்தை சொல்லி அவங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி அவங்களுக்கு பிரணாம் பண்ணி பூ வந்து நம்ம புஷ்பாஞ்சலி பண்ணி அவங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும். ஸோ அதனால எல்லாருடைய பிரணாமந்திரமும் நம்ம மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். எனக்கு ஆரம்பத்துல இஸ்கான் வந்த புதுசுல என்னுடைய புத்தி எவ்வளவு சின்ன புத்தின்னு பாருங்க. பிரபுபாத் பிரணாமந்திரம் 4 லைன் தானே. ஆனா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரோட பிரணாமந்திரம் வந்து 8 லைன். நான் நினைச்சேன், அப்பா பிரபுபாத் 8 லைன் மெமரி பண்ணியிருப்பாரோ அப்படின்னு நினைச்சேன். பிரபுபாத் சாஸ்திரத்தை எல்லாத்தையும் கரைச்சி குடிச்சிருக்காரு. ஆனா எனக்கு அந்த 8 லைன் எனக்கு பெருசா இருந்தது. நமக்கு 4 லைன் தான்ப்பா, இது சொன்னா போதும். ஆனா பிரபுபாத் 8 லைன் மெமரி பண்ணியிருக்கணுமே அப்படின்னு நினைச்சேன். அந்த அளவுக்கு முட்டாள். நான் முட்டாள், அவ்வளவு முட்டாள். என்ன பண்ண முடியும்? நமக்கு என்ன கஷ்டம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதை வந்து குருகிட்டையும் நம்ம பாக்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் அவருக்கு தெரியுமோ அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைக்கிறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கிணத்து தவளை மாதிரி இருக்கக்கூடாது. பிரபுபாதருடைய பொசிஷன் என்ன, என்னுடைய நிலை என்ன, ஒண்ணுமே தெரியாது. நம்ம இப்பதான் உள்ளேயே வந்திருக்கோம். ஆனா வந்த உடனே பார்த்த இந்த பிரணாமத்திரம் இத்தனை லைன் இருக்கே, இது மெமரி பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி இருந்தது. ஸோ அப்படின்னா நம்ம வந்து சோம்பேறிப்படக்கூடாது. சோம்பேறித்தனம் இல்லாம டெய்லி சொல்லணும். டெய்லி ஆச்சாரியர்களுடைய பிரணாமந்திரம்லாம் சொன்னோம் அப்படின்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுடைய கருணை கிடைக்கும். நம்ம மனசுல வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம பார்க்காமலே அப்புறம் என்ன பண்ணலாம், அவங்கள வந்து நமஸ்காரம் பண்ணும்போது நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அதுக்காக மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். பார்த்து படிக்கிறது தான் தப்பு கிடையாது, பார்த்து படிக்கலாம். ஆனா மனசுல இருந்தது அப்படின்னாக்க எப்ப வேணா சொல்லலாம். அவங்கள பார்க்கும்போது நம்ம விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணும்போது பிரணாமந்திரம் சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக ஆச்சாரியர்களுடைய பிரணாமந்திரம் தான் நம்ம மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகே, அனகங்கிற வார்த்தைக்கு நேற்று அர்த்தம் பார்த்தோம். என்ன அர்த்தம் பார்த்தோம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாமந்திரம்னா என்ன மாதாஜி? பிரணாமந்திரம்னா என்ன? பிரணாமம்னா என்ன? பிரணாமம்னா என்ன? நமஸ்காரம் பண்றது. சோ ஒவ்வொருத்தரையும் நமஸ்காரம் பண்ணும்போது அவங்களுக்குன்னு உள்ள மந்திரம் இருக்கு. இப்ப நமோம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரணி நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷ்சாத்திய தேசதாரிணி. இது பிரபுபாதருடைய பிரணாம மந்திரம். அவரை நமஸ்காரம் பண்ணும்போது இந்த 4 லைனும் சொல்லி நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணணும். இதோட அர்த்தத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிரியமானவர். நம்ம ஓம் விஷ்ணு பாதாய, பகவானுடைய பாதங்கள்ல எப்பவுமே சேவை செய்துட்டு இருக்கக்கூடியவர். அவருடைய நாமம் என்ன? பக்தி வேதாந்த சுவாமி இதி நாமினே. இதுதான் அவருடைய பேரு, பக்தி வேதாந்த சுவாமி அப்படிங்கிறது உங்களுடைய திருநாமம். அடுத்த லைன் என்ன? நமஸ்தே, நான் உங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்றேன். சாரஸ்வதே தேவே, உங்களுடைய ஆன்மீக குருவான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரார் அவர் உங்களுக்கு ஆணை கொடுத்திருக்கார். என்ன ஆணை கொடுத்திருக்கார்? கௌரவாணி பிரச்சாரினே, கௌரங்கருடைய அந்த கட்டளைய பிரச்சாரம் பண்ண சொல்லி உங்களுடைய ஆன்மீக குரு உங்களுக்கு ஆணை கொடுத்திருக்கார். அதை நீங்க நிறைவேற்றிருக்கீங்க. எப்படி பண்ணீங்க? நிர்விசேஷ சூன்யவாதி. இந்த நிர்விசேஷவாதம், சூன்யவாதம் இதையெல்லாம்
பாশ্சாத்திய தேசத்தாரிலே வெளிநாடுகள்ல அதிகமா இருக்கு நிர்விசேஷவாதம், சூன்யவாதம் எல்லாம். அதையெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணீங்க? எல்லாத்தையும் போக்கடிச்சிட்டீங்க. அதெல்லாம் போக்கி அவங்களுக்கு கிருஷ்ண பக்தியை கொடுத்துருக்கீங்க. இதுதான் அந்த மந்திரத்துக்கு அர்த்தம். சோ பகவான் எந்த விசேஷமும் இல்லாதவர், ஆத்மாவுக்கு எந்த விசேஷமும் கிடையாது, கடைசியில நம்ம வந்து சூன்யம் ஆயிடலாம், மரணத்துக்கு அப்புறம் எல்லாம் ஜீரோ அப்படின்னு நினைக்கிறதா நிர்விசேஷவாதம், சூன்யவாதம், மாயாவாதம் இதெல்லாம் இருக்கு. அருவவாதம், மாயாவாதம் இதெல்லாம் வந்து நமக்குள்ளேயும் இருக்கு, வெளிநாட்டுல தான் இருக்குன்னு கிடையாது, நம்ம மனசுலயும் இதெல்லாம் இருக்கு. சோ இதெல்லாம் போக்குறவர் யாரு அப்படின்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதர். அதனால அவரை நமஸ்காரம் பண்ணும்போது அவருடைய புகழ், ஆன்மீக குருவை பார்த்தோம் அப்படின்னா அவரை புகழணும் அப்படிங்கிறது சாஸ்திரங்களுடைய கட்டளை. சோ அதனால அந்த மந்திரமா அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அதை என்ன பண்ணணும், அதை ரிசைட் பண்ணி அவங்க முன்னாடி நமஸ்காரம் பண்ணும்போது நம்ம ஓம் ஸ்ரீதாய் ஸ்ரீ ஸ்ரீ மந்திரம் சொல்லி அவங்க வந்து நமஸ்காரம் நித்தியம் பண்ணணும். நித்தியம் ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை பண்ணணும். நைவேத்தியம் பண்ணும் போதெல்லாம் பகவானை நமஸ்காரம் பண்றதுக்கு முன்னாடி எந்த கோவிலுக்கு நீங்க போனாலும் சரி, எந்த பெருமாள் கோயிலுக்கு போனாலும் சரி, இல்ல எந்த தேவர்களுடைய கோவிலுக்கு போனாலும் சரி, அவங்க நம்மளோட கனெக்ட் பண்றது யாருன்னா குரு தான். அதனால ஃபர்ஸ்ட் பிரபுபாத் பிரணாமத்திரம் சொல்லிட்டு பஞ்சதத்துவா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க எங்க போறீங்களோ, சுந்தர பெருமாளை பார்க்க போறீங்களா, சுந்தர பெருமாள் கி ஜெய், அந்த ஒரு ஜெயாவது நம்ம சொல்லணும். ராமசுவாமி பார்க்க போறீங்களா, ராமசுவாமி கி ஜெய், சக்கரபாணி சுவாமி கி ஜெய், ராமசுவாமி கி ஜெய். அந்த மாதிரி நம்ம எந்த கோவிலுக்கு போறோமோ அந்த கோவில்ல பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லி அவருக்கு ஒரு ஜெய் சொல்ல வேண்டியது. இதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணணும். கனெக்ட் பண்றவர் யாருன்னா குரு தான் நமக்கு கனெக்ட் பண்றது. இல்லைன்னா நமக்கு அந்த கனெக்ஷனே கிடையாது, கனெக்ஷனே இல்லாம. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ பிரணாமந்திரம் மெமரி பண்றது மட்டும் கிடையாது, அர்த்தமும் தெரிஞ்சுக்கணும். அழகா இருந்தது மாத்தன், புரிஞ்சிருத்து மாத்தன். சரஸ்வதிக்கு என்னன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன், அவருடைய குருவோடைய பேரை சொல்லி சொல்றேன். ஆமா, நிறைய பேர் சரஸ்வதினு நினைச்சுப்பாங்க. முதல்ல அப்படிதான் தெரிஞ்சுட்டோம், அப்புறமா தான் சரஸ்வதி தேவி சாரஸ்வதே தேவே. அதனாலதான் சாரஸ்வதே தேவேன்னு சொல்லணும், சரஸ்வதி தேவின்னு சொல்லக்கூடாது. சாரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பிரச்சாரம் பண்ணறதுக்கோசரம் அவர் சொன்னது வந்து கௌரங்கருடைய பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு. இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரஸ்வதி நினைக்கல, புரிஞ்சுட்டோம். ஆனா இன்னைக்கு கரெக்டா அந்த ஒண்ணு நீங்க சொல்லும் போது வார்த்தைக்கு வார்த்தை அழகா கௌரங்க பிரச்சாரம் சொல்லும்போது நல்லா புரிஞ்சது மாதிரி. டீடைலா ஆரம்பத்துல இருந்தே நான் இதை சொல்லியிருக்கேனே. நான் அப்பெல்லாம் வரல. ஓகே. ஏன்னா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீச்சிங்ல என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மிஷன் என்ன அப்படின்னாக்க பிரபுபாதுடைய பிரணாமந்திரத்துடைய அர்த்தத்தை எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லி கொடுக்கறது. எப்பவுமே அதான் சொல்லி கொடுப்பேன். குழந்தைங்க வந்தாலும் சரி, எனிவே குழந்தைங்க வந்தாலும் சரி ஞாபகம் வந்துரும் மாதாஜி. ஒரு வாட்டி சொல்லும் போது அந்த ஒரு வார்த்தையும் அப்படியே அதுல அது தெரிஞ்ச அர்த்தம் புரிஞ்சு சொன்னோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம மனசுல இருக்கிற இந்த நிர்விசேஷவாதம், சூன்யவாதம் எல்லாம் ஓடியோ போயிடும். அதே மாதிரி இவருக்கு ஜெயபத சுவாமிகளுக்கு வந்து கிராம நகர தானியவா ஃபுல்லா எல்லா இடத்துலயும் பிரச்சாரம் பண்றோம். இப்பதான் புரிஞ்சுது. கிராம நகர நகர கிராமதாரிணி நமோ கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூத்திலே ஸ்ரீமதி ஜெயபதாக்க சுவாமி நித்தினாமினே நமோ ஆச்சாரிய பாதாய நிதாய கிருப்ப பிரதாயினி. நித்யானந்தருடைய கிருப்பையை கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கார். ஆச்சாரிய பாதாய அப்படின்னாக்க பிரபுபாதருடைய பாதங்கள்ல நித்தியமா சேவை பண்ணிட்டு இருக்கார். நமோ ஆச்சாரிய பாதாய நிதாய கிருப்ப பிரதாயினே கௌரகதா தர்மதாய நகர கிராமதாரிணி. கௌரகதா கௌரங்கருடைய அந்த புகழை நகர கிராமம் எல்லா இடத்துலயும் வந்து பிரச்சாரம் பண்றவர். சோ அதனால அது அவருடைய பிரணாமந்திரம். ஆக்சுவலா ஜெயபதாக்க சுவாமி குருமராஜ் வந்து நித்யானந்தருடைய சகா அப்படின்னு பிரபுபாதரே சொல்லியிருக்காரு. நித்யானந்தர் கூட இருந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த கௌரங்களில அவர் கூட இருந்திருக்காரு. அவரு ஒன் ஆஃப் அந்த இதுல சைத்தன்யோட இதுல வந்து அவரு ஒருத்தர் இருந்திருக்காருன்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அவர் வந்து அப்படி சொல்லி. ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நல்லா இருந்தீங்க. மறக்காது மாதாஜி, இப்போ இனிமே ஒரு நிமிஷம் கூட மறக்காது அந்த அர்த்தத்தோட படிக்கும்போது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒவ்வொரு ஆச்சாரிய பிரணாமந்திரத்தையும் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும். நமோ கௌர கிஷோராய, நமோ கௌர கிஷோராய, ஓகே ஞாபகம் வரும்போது சொல்றேன். சாக்ஷாத் வைராகிய மூர்த்தையே விப்ரலம்ப ரசாம்போதே பதாம்புஜாயத்தே நமக. அவ்வளவுதான், 2 லைன் தான். நமோ ஆனா அதுல எல்லா அர்த்தமும் இருக்கு. நமோ கௌர கிஷோராய், கௌர கிஷோர்தாஸ் பாபாஜி. அவர் வந்து துறவுக்கு பேர் போனது. துறவரத்துக்கு அவரை மாதிரி ஒருத்தர் சொல்லவே முடியாது. அதே மாதிரி விப்ரலம்ப பாவம், பிரிவுல விப்ரலம்ப பாவத்துல அவர் வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யறார். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நமோ பக்தி வினோதாய சாட்சாத் நமோ பக்தி வினோதாய சச்சிதானந்த நாமினே கௌரசக்தி ஸ்வரூபாய ரூபானுகவராயத்தே. சோ அது அவருடைய பிரணாமந்திரம். அதுக்கப்புறம் ஜெகநாதாஸ் பாபாஜி வந்து வைஷ்ணவ சார்வபௌம ஸ்ரீ ஜெகநாதாயத்தே நமக அப்படின்னு. சோ ஜெகநாதாஸ் பாபாஜி வந்து வைஷ்ணவ சார்வபௌம,
வைஷ்ணவர்களே மிக உயர்ந்தவர் ஜெகநாதாஸ் பாபாஜி மகாராஜ். ஸோ ஒவ்வொரு ஆச்சாரியருடைய பிரணாமந்திரமும் நம்ம வந்து மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு கண்டிப்பா ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது சொல்லணும். 5 ஆச்சாரியர்களுடைய பிரணாமந்திரமும் நம்ம வந்து சொல்லணும். ஓகே, அடுத்த ஸ்லோகம் போலாம். ஏதான் மே ப்ருச்சத பிரஸ்னான் ஹரேஹி கர்ம விபித்சயா ப்ரூஹி மே ஞஸ்ய மித்ரத்வாத் அஜயா நஷ்டசக்ஷுஷக. அன்பிற்குரிய முனிவரே, பரமபுருஷரான ஹரியின் லீலைகளை அறியும் நோக்கத்துடன் தான் இக்கேள்விகளை எல்லாம் தங்களிடம் நான் கேட்டேன். நீங்கள் அனைவருக்கும் நண்பர் என்பதால் தங்களுடைய பார்வை இழந்தவர்களுக்காக அவற்றை அன்புடன் விளக்கியருள வேண்டுகிறேன். சோ தங்களுடைய பார்வை இழந்தவர்கள் அப்படின்னா ஆன்மீக பார்வை இல்லாதவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். பௌதிக பார்வை கிடையாது. நம்ம முதல்ல சொன்னோம் இல்லையா, ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய, நாம இருட்டுல இருப்போம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பார்வை இழந்தவர்கள்னா அதான். உமாதேவி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஸ்ரீல பிரபுபாதிக்கு ஜெய். பகவானின் உன்னத அன்பு தந்தை பற்றிய கொள்கைகளை புரிந்து கொள்ளும் நோக்கத்துடன் விதுரர் பல வகையான கேள்விகளை கேட்டார். பகவத்கீதை 2.41 கூறுவது போல பகவானின் பக்தி தொண்டு ஒரே நோக்கத்தை கொண்டதாகும். பக்தனின் மனது உறுதியற்ற பல கிளைகளை நோக்கி திருப்பப்படுவது இல்லை. மாற்றமில்லாத அந்த பகவத் தொண்டில் நிலை பெறுவதுதான் விதுரரின் நோக்கம். மைத்ரேய முனிவரிடம் தான் நட்பு கொண்டிருப்பதாக விதுரர் உரிமை கொண்டாடியதற்கு அவர் மைத்ரேயின் மகன் என்பது காரணமல்ல. பௌதீகத்தின் ஆதிக்கத்தால் தங்களுடைய ஆன்மீக பார்வையை இழந்து விட்டவர்களுக்கு அவர் உண்மையாகவே நண்பராக இருந்ததுதான் காரணம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஆன்மீக குரு ஒரு விதத்துல நமக்கு நண்பராகவும் இருக்கார். ஒரு விதத்துல ஆன்மீக குரு நம்ம கோலோக வித்னாவனம் போனோம்னாக்கா அங்க குரு சிஷ்யன் உறவு கிடையாது, அங்க வந்து நண்பரா இருப்பார். ஆன்மீக குரு ஒரு நண்பரா இருந்து நம்ம வந்து பகவானுடைய சேவையில நம்ம ஈடுபடுத்துவார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க மைத்ரேயர் அவரை பார்த்து விதுரர் இந்த மாதிரி சொல்றார், எல்லாருக்கும் நீங்க தான் உற்ற நண்பர். எப்படி பகவான் எல்லாருக்கும் நண்பரா இருப்பாரோ அந்த மாதிரி நீங்க உற்ற நண்பர். யாருக்கெல்லாம் பகவானை பத்தி தெரியலையோ அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, சொல்லிக் கொடுக்க போறீங்க. ஒரு நண்பர் ஒரு நலம் விரும்பியா இருக்கிறதுல எந்த ஆச்சரியமும் கிடையாது இல்லையா. ஒரு நண்பர்னா தன்னுடைய நண்பனுக்கு நலம் விரும்பியா இருப்பார். ஸோ அதனால வந்து இங்க வந்து அவர் சொல்றாரு. ஓகே, இந்த 2.41 என்ன ஸ்லோகம்? பல கிளைகளை கொண்டது, ஒரே நோக்கத்தை கொண்டது. என்ன ஸ்லோகம்? இதுல எந்த வார்த்தை வந்து பல கிளைகள், எந்த வார்த்தை வந்து ஒரே நோக்கம்? பல கிளைகள். ஒரே நோக்கத்துக்கு என்ன வார்த்தை? ஏகா. என்ன வார்த்தை? ஓகே, என்ன புத்தி இருக்கணும் நமக்கு? விவசாத்மிகா புத்தி. விவசாத்மிகா புத்தி. விவசாத்மிகா புத்தி. இந்த ஸ்லோகம் வந்து வீட்டுல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பெருசா எழுதி மாட்டி வச்சுக்கணும். விவசாத்மிகா புத்தி தான் இருக்கணும். பகுஷாக்கா புத்தி எனக்கு இருக்கக்கூடாது. அங்க போலாமா, இங்க போலாமா, அதை பண்ணலாமா, இதை பண்ணலாமா, சாண்டிக் 16 மாலை பண்ண எனக்கு டைம் இல்ல, நான் அந்த வேலை பாக்குறேன், இந்த வேலை பாக்குறேன், அந்த கோயிலுக்கு போனேன், இந்த கோயிலுக்கு போனேன், அந்த விரதம் இருந்தேன், இந்த விரதம் இருந்தேன், எனக்கு டைம் இல்ல. அப்போ இந்த ஸ்லோகம் ஞாபகம் வரணும். வியவசா ஆத்மிகா புத்திஹி ஏகேக குருநந்தன பகுஷாக்கா ஹினந்தாச்சோ புத்தையோ விவசாயி. சோ பல கிளைகளுடைய புத்தி இருந்தது அப்படின்னாக்க திடமான உறுதி வராது. சோ பகவத் பக்தர்களுக்கு ஒரே நோக்கத்தை கொண்ட புத்தி. பக்தி இல்லாதவங்களுக்கு பல கிளைகள், புத்தி வந்து பல கிளைகளா இருக்கு. சர்வே வேதாச்ச யஜ்ஞாச்ச தபோதானானி சானக ஜீவாபய பிரதானஸ்ய ந குர்வீரன் கலாமபி. இங்கேயும் பாருங்க, அனக அப்படிங்கிற வார்த்தையை உபயோகிக்கிறார். எவ்வளவு தடவை சொல்றாரு, நீங்க பாவமற்றவர், பொறாமை இல்லாதவர், பல தடவை சொல்றார். களங்கமற்றவரே, இக்கேள்விகளுக்கு தாங்கள் அளித்த பதில்கள் எல்லா பௌதிக துன்பங்களையும் தடுத்துவிடும். இத்தகைய அறிவு தானமானது வேத தானங்கள், யாகங்கள், தவங்கள் முதலான அனைத்தையும் விட உயர்ந்ததாகும்.
சோ பிரச்சாரம் பண்றது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் விடையும் உயர்ந்தது. ஒருத்தருக்கு நாம பணம் கொடுக்கலாம், ஒருத்தருக்கு வந்து வேற ஏதாவது உதவி செய்யலாம். ஆனா பகவானை பத்தி சொல்லி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது இருக்கே, அது வந்து எல்லாத்த விடவும் உயர்ந்தது. சோ அதனால நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். பிரச்சாரம் பண்ணாம ஒரு நாள் கூட இருக்கக்கூடாது. ஒரு நாள் கூட அப்படி போயிடக்கூடாது. சோ எல்லாரும் ஒரு ஒரு குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். 2 பேர் 3 பேரை வச்சாவது என்ன செய்யணும், ஒரு சின்ன சின்ன குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணி கண்டிப்பா வாரத்துல ஒரு நாளாவது நீங்க எல்லாம் என்ன செய்யணும், மத்தவங்களை கூப்பிட்டு வச்சு உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ, பாட தெரியுமா ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் அழகா ராகமா பாடி சொல்லி கொடுங்க. பாடெல்லாம் தெரியாதா, ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுங்க. ஒண்ணுமே தெரியாதா, வந்து ஜபம் பண்ண வச்சு பிரசாதம் கொடுத்து வீட்டுக்கு அனுப்புங்க. ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுங்க. ஒண்ணுமே பண்ணாம இருக்கக்கூடாது. பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறதுக்கு நம்மளால வேற எந்த நன்றி கடனும் செலுத்த முடியாது. நீங்க கோடி ரூபாய் கொடுப்பீங்களா, இல்ல இந்த உலகத்தையே கொடுப்பீங்களா, அது நன்றி கடன் ஆகாது. ஆனா யாருக்காவது பிரச்சாரம் பண்ணோம் அப்படின்னா பிரபுபாதர் ரொம்ப சந்தோஷப்படும். என்ன செய்யலாம், என்ன செய்யலாம், பண்ணலாமா? பிரச்சாரம்னா மைக் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இப்பொழுது நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் என்றால் அனைவரும் வாருங்கள், அதெல்லாம் பிரச்சாரம் எல்லாம் கிடையாது. அதுவும் பிரச்சாரம். பட் நம்ம லெவல்ல நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? 2 குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு வச்சு உட்கார வச்சு ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லி கொடுக்க முடியுமா? இல்ல நம்ம வீட்டுல கதை பேச வர்ற யாராவது பக்கத்து வீட்டு பாட்டி, ஏத்த வீட்டுக்காரங்க, 3வது வீட்டுக்காரங்க யாராவது வர்றாங்களா, நமக்கு கான்டாக்ட் இருக்கா, அவங்கள கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பூஜை வச்சிருக்கேன் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு உட்கார்ந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்ல வச்சு, ஒரு மாலை சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா, 3 தடவை சொல்லுங்க, 10 தடவை சொல்லுங்க, ஏதோ ஒரு விதத்துல அவங்க நாமத்தை சொல்ல வச்சு கொஞ்சம் பிரசாதம் கொடுத்தோம் அப்படின்னாலே அதுவே ஒரு பிரச்சாரம். சின்ன புஸ்தகம் கொடுக்கறது, அப்புறம் பகவத்கீதை படிக்கலாம் வாங்கன்னு கூப்பிடுறது, பல பல டெக்னிக் இருக்கு. உங்களுக்கு எந்த டெக்னிக் ஒர்க் அவுட் ஆகுமோ அந்த டெக்னிக்ல நீங்க வந்து பண்ணணும். சோ அதனால பிரச்சாரம் வந்து கண்டிப்பா எல்லாரும் பண்ணியே ஆகணும். மஸ்ட். இது என்னது, மஸ்ட். மூச்சு விடுற மாதிரி. நம்ம மூச்சு விடாம இருக்க மாட்டோம் இல்லையா, அதனால பிரச்சாரம் பண்ணாம இருக்கக்கூடாது. பண்ணலாமா எல்லாரும்? மாதாஜி தெரிஞ்சவங்க யாராவது கூப்பிட்டாங்கன்னா பகவத்கீதை புக் வாங்கி கொடுக்குறேன் மாதாஜி. நானு என்ன பிரபு, அதாவது ஃபங்க்ஷனுக்கு இல்ல ஏதாவது முக்கியமா இது கூப்பிட்டாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்கு வந்து பகவத்கீதை புக்கு வாங்கி கொண்டு போய் கொடுக்குறேன் மாதாஜி. நானு வெரி குட், வெரி குட் பிரபு. சூப்பர். அதான் இது வந்து இது ஒரு பிரச்சாரம். இது என்னது, நாம வந்து மொய் எழுதுறோம் ஃபங்க்ஷனுக்கு, அதுக்கு பதிலா பிரபுபாடைய புஸ்தகங்களை கொடுக்கறது மிகப்பெரிய பிரச்சாரம். சோ எப்படியாவது ஒரு நாள் அவங்க எடுத்து படிப்பாங்க. ரொம்ப சிறந்த பிரச்சாரம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இதை ஃபாலோ பண்ணலாம். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதே போல பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி இந்த பகவத்கீதை புக்ஸ் வாங்கி தரேன் மாதாஜி. கல்யாணத்துக்கு, பர்த்டே அந்த மாதிரி கிஃப்டா பிரபுபாதருடைய புக்ஸ் வாங்கி தரேன் மாதாஜி. அப்புறம் ஒரு 2 months 3 months வந்து ஒவ்வொரு ஏகாதசிக்கும் ஒரு 15-16 பேர் வரா மாதாஜி. ஆத்துக்கு வர அவளை 2 மாலை பண்ண வைக்கிறேன். ஏகாதசி பிரசாதம் ஜவ்வரிசி பாயசம் பண்ணி பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி எல்லாருக்கும் கொடுக்குறோம் மாதாஜி. ஹரி போல், ஹரி போல், ஹரி போல். பாத்தீங்களா, ஏகாதசி பண்றது இது ஒரு பிரச்சாரம். சோ ஏகாதசிங்கிறது ஒரு டே, அதுல வந்து வருவாங்க, அந்த அட்ராக்ஷன் இருக்கும். சோ வாரங்கிறத விட ஏகாதசி இது ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியா. இந்த மாதிரி நமக்கு இன்னோவேட்டிவா நமக்கு நிறைய வரணும். சில பேருக்கு துளசி பூஜை ரொம்ப பிடிக்கும். துளசி ஆர்த்தி வீட்டுல அழகா பண்ணலாம். நம்ம சாயந்தரம் அழகா துளசி ஆர்த்தி பண்ணி என்ன பண்ணலாம், அதுக்கு வர சொல்லலாம். இந்த மாதிரி துளசி பூஜை வச்சிருக்கேன்னா கண்டிப்பா வருவாங்க. துளசி பூஜைன்னா எல்லாருக்கும் பிடிக்கும், கண்டிப்பா வருவாங்க. சோ வாரத்துக்கு ஒரு நாள் எங்க வீட்டுல துளசி பூஜை பண்ண போறேன் வாங்க. ஒரு நாள் உங்க வீட்டுல கூட பண்ணலாம். நம்ம வீட்டுக்கு தான் வரணும், அவங்க வீட்டுக்கு போய் எல்லா புண்ணியமும் அவங்க வீட்டுக்கே போயிடுது அப்படின்னு சில பேர் நினைப்பாங்க. உடனே நம்ம என்ன சொல்லணும், உங்க வீட்டுல கூட பண்ணலாம். துளசி மகாராணி நான் வந்து பண்றேன், நீங்களே பண்ணுங்க. ஏதாவது ஒரு விதத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணருக்கும் அவங்களுக்கும் தொடர்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். சோ அதனால மாதாஜி நல்ல ஐடியா சொல்லியிருக்காங்க, பிரபு ஒரு நல்ல ஐடியா சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு என்னென்ன ஐடியா தோணுதோ. பகவத்கீதை புக் வாங்கியிருக்கிற மாதாஜி, அது அவங்க வீட்டுல கொண்டு போய் கொடுக்கலாமா, இல்ல நம்ம வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்து கொடுக்கலாமா மாதாஜி? உங்களுக்கு எப்படி சௌரியமா படுதோ அதை செய்யுங்க. 4 வாங்கிட்டு வந்தா, 1 அக்காவுக்கு கொடுத்துட்டேன். உங்களுக்கு வந்து வீட்டுல நான் வந்து பூஜை பண்ணி கொடுக்குறேன், நீங்க வாங்கன்னு சொல்லி பூஜை பண்ணி ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்ல வச்சு கொடுத்தாலும் சரி, இல்ல நீங்க அவங்க வீட்டுக்கு போய் ஒரு மாலை ஜபம் பண்ண வச்சு புக்கு கொடுத்தாலும் சரி, எப்படி பண்ணாலும் சரி,
அவங்க அவங்க யார் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க, அவங்களுக்கு எது பிடிக்கும், அந்த மாதிரி பார்த்து நீங்க வந்து அதை முடிவு பண்ணிக்கோங்க. சொல்லியிருக்கிறேன் மாதாஜி, இந்த மாதிரி படிங்க பகவத்கீதை ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்லுங்கன்னு. புக்கும் நான் வாங்கிட்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி இருக்கிறேன், வாங்கி இருக்கிறேன், இன்னும் கொடுக்கல மாதாஜி. அதான் வீட்டுக்கு அழைச்சி கொடுக்கலாமா இல்ல அவங்க வீட்டுல நாளைக்கு ஏகாதசி, அதனால நாளைக்கு வந்து நீங்க கண்டிப்பா அவங்களை கூப்பிட்டு கொடுத்தாலும் சரி, இல்ல அவங்களை வீட்டுக்கு வர வச்சு கொடுத்தாலும் சரி, நீங்களே கொண்டு போய் கொடுத்தாலும் சரி, அது உங்க சௌரியம், எப்படி வேணா செய்யலாம். சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. நான் ஆக்சுவலா லாஸ்ட் இயர் எங்க அப்பாவோட திதி வந்தது மாதாஜி. நான் வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு போயிருக்கும் போது ஒரு 5 புக்ஸ் கொண்டு வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்க பெங்களூர்ல 2 பேர் இருக்காங்க, அவங்க 2 பேருக்கும் கொடுத்தேன். நானு அப்பா திதிக்கு போயிருக்கும் போது என்னோட சிப்ளிங்ஸ், என்னோட கூட பிறந்த 2 சிஸ்டர்ஸ், தம்பி 3 பேருக்கும் ஒரு புக் அப்பாவோட திதி அன்னைக்கு கொடுத்து இதை நீங்க படிக்க ஆரம்பிக்கன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு வந்தேன் மாதாஜி. வெரி குட், வெரி குட். தேங்க்யூ. அப்பப்ப ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருங்க, ஃபாலோ பண்றது மட்டும் விட்டுறாதீங்க. ஓகே, அது ரொம்ப முக்கியம். படிச்சீங்களா, என்ன பண்ணீங்க, கவர் ஓபன் பண்ணிட்டீங்களா, பிளாஸ்டிக் கவரோட வச்சிருக்கீங்களா, பூஜை மட்டும் பண்றீங்களா, என்ன பண்றீங்க? சோ அப்பப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டே இருக்கணும், அவங்களுக்கு அப்பப்ப ரிமைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கு. அப்பதான் ஞாபகம். இல்லன்னா எடுத்து வச்சுட்டு என்ன பண்ணிருப்பாங்க, பத்திரமா இருக்கணும், பகவத்கீதை பத்திரமா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பூஜை ரூம்ல வச்சு பூஜை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அதனால அப்பப்ப நம்ம வந்து அவங்களோட அந்த டச்ல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஒரு மாதாஜி நல்ல சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க மாதாஜி, அவங்களுக்கு பாகவதம் செட்டு புக் வாங்கி கொடுத்தேன் மாதாஜி. ஹரி போல், ஹரி போல். நிறைய சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க, அதுல இருந்து டாக்குமெண்ட் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு ஒரு வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். அது மாதிரி யாரன்னா பண்றவங்க எனக்கு பண்ணணும் பண்றேன் மாதாஜி. அந்த மாதிரி பாகவதம் செட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டும் பண்றேன். பிளஸ் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ரீயா ஒருத்தருக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது தரேன். ஓகே, வெரி குட். ஆனா அவங்கள்ட்ட இதெல்லாம் ஏதாவது நம்ம வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் கேக்குற மாதாஜி. ஃபீட்பேக் கான்ட்ரிபியூஷன் அவங்கள பண்ண வைக்கணும், ஏதாவது ஒரு விதத்துல சாண்டிங் பண்ண வைக்கணும். சம் கான்ட்ரிபியூஷன் தே ஹேவ் டு டு. ஏன்னா ஃப்ரீயா கொடுத்தா சில சமயத்துல ரொம்ப மதிப்பெல்லாம் இருக்காது. அதனால ஏதாவது ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் படிச்சுட்டு எனக்கு டெய்லி போன் பண்ணி ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சோட எனக்கு ரொம்ப இன்னைக்கு எனக்கு வாழ்க்கையிலே ஒரு நல்ல விஷயத்த சொல்லி கொடுத்த அப்படின்னு ஃபீட்பேக்லாம் நிறைய கிடைச்சது. வெரி குட், வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. எனக்கு உங்க மார்னிங் கிளாஸ் 11 மணிக்கு பிரியா அன்பர்ஷன் வர்றாங்க இல்லையா மாதாஜி, அவங்கதான் மாதாஜி, அவங்க சித்தி தான், நானு தனபாக்கியா, அவங்கதான் மாதாஜி எனக்கு பாகவதம் புக் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தாங்க. உங்க கிளாஸ்ல எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க, என்ன சேர சொன்னது கூட அவங்கதான் மாதாஜி. இப்போ 10 நாளா உங்க கிளாஸ்ல இருக்கிறேன் மாதாஜி. உங்க கிளாஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. மத்திய இடையில சனிக்கிழமை நான் இதுக்கு போயிட்டேன் மாதாஜி, பாலபத்ரா அதான் கோட்டி நாமஜெயம், அதுக்கு போயிட்டு இருந்தா அந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. எனக்கு அவங்க வாங்கி கொடுத்தாங்க, ரொம்ப சந்தோஷமாச்சு. வாங்கிக்கல, காசு கூட இல்ல, நான் உனக்கு வாங்கி கொடுக்கறேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு பக்கம் மனசு கஷ்டமா இருந்துச்சு, இவ்வளவு தொந்தரவு கொடுத்துட்டுவேன்னு, இருந்தாலும் நீ படி அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சொல்லி வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரியா மாதாஜி வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி பத்ர பூர்ணிமாக்கோ பாகவதமும் இங்க மாயப்பூர்ல வந்து டொனேஷன் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க ஃபேமிலியில இருக்க எல்லாரையுமே குரூப்ல சேர்த்து விட்டு எல்லாரும் அவங்க அக்கா தங்கச்சி அவங்கதான் மூத்தவங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க அம்மா, அப்புறம் அவங்க அம்மா கூட பிறந்தவங்க. ஓகே, ஓகே, ரொம்ப சந்தோஷம். சோ அந்த மாதிரி அவங்களும் வந்து நிறைய பேரை ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, நம்ம இப்ப பொருளுரைக்குள்ள போலாம். உங்களை பாக்கணும், மாயாப்பூர் போறப்ப வான்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கு மாதாஜி. எங்க வீட்டுக்காரர் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை, அவங்கள கவனிச்சுக்க யாரும் இல்ல. இந்த கோட்டி நாமஜெயத்துக்கே எனக்கும் வந்து மாயாப்பூர் பாக்கணும். வாங்க வாங்க, எல்லாரும் வாங்க. சரி மாதாஜி, அந்த வாய்ப்பு கிருஷ்ண பகவான் தான் கொடுக்கணும். ஓகே, கொடுப்பா, கவலைப்படாதீங்க. சம்பூர்ண மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. பொருளுகிறவரங்கே பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதற்கு ஜெய். பௌதீக வாழ்வினால் உண்டாகும் கவலைகளிலிருந்து பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பளிப்பதுதான் மிகச்சிறந்த கொடையாகும். பகவானுக்கு பக்தி தொண்டை செய்தால் மட்டுமே இதை செய்ய முடியும். இத்தகைய அறிவு ஒப்பற்றதாகும். வேத ஞானத்தை விருத்தி செய்தல், யாகம் செய்தல் மற்றும் கொடை வள்ளலாக இருத்தல் ஆகிய 3ம் சேர்ந்தாலும் பக்தி தொண்டினால் கிடைக்கும் துன்ப நிவர்த்தியில் ஒரு பாகத்தை கூட அளிக்க முடியாது. மைத்ரேயரின் தானம் விதுரரின் மட்டுமல்லாமல் எல்லா காலங்களிலும் அனைவரையும் விடுவிக்க கூடியதாகும். இவ்வாறாக மைத்ரேயர் அழிவற்றவர் ஆவார். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுபாதரும் அழிவற்றவர்.
அவருடைய அந்த தானத்தினால நம்மளால இந்த ஸ்லோகங்களுடைய அர்த்தங்களை புரிஞ்சுக்க முடியுது. இல்லைன்னா என்ன ஸ்லோகம் இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு ஒண்ணுமே புரியாது. யாரும் பாகவதம்லாம் எடுத்து படிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு ஆர்வமும் இருந்திருக்காது. சில பேர் வந்து கதையா மட்டும் கேட்டிருப்பாங்க பாகவத சப்தாகத்துல. எனக்கு வந்து அஜாமிலனுடைய கதை தெரியும், எனக்கு துருவனுடைய கதை தெரியும், எனக்கு பிரகலாத சரித்திரம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்ம வாழ்க்கையில அது எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்த முடியாது. ரொம்ப காலம் பிடிக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து வெறும் கதைகளை மட்டும் கேட்கறதுனால பெரிய நன்மை நமக்கு கிடையாது. அதுவும் பக்தர்கள்ட்ட இருந்து தான் கேட்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பாக்குறோம். ஸ்ரீ சுக உவாச்ச சயித்தம் ஆப்ருஷ்ட புராண கல்பக குரு பிரதானேன முனி பிரதானக பிரவருத்த ஹர்ஷோ பகவத் கதாயாம் சஞ்சோதிதஸ்தம் பிரஹசன் இவாக. ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், இவ்வாறாக பரமபுருஷரை பற்றிய விஷயங்களை விவரிப்பதில் எப்பொழுதும் உற்சாகம் கொள்பவரான முனிஸ்ரேஷ்டர் விதுரரால் ஊக்கமளிக்கப்பட்டு புராணங்களில் உள்ள விவரமான வர்ணனைகளை கூற துவங்கினார். பகவானின் உன்னத செயல்களை பற்றி பேசியதால் அவர் மிகவும் உற்சாகம் அடைந்தார். பிரகசன் இவாக, பகவத்கீதையில இந்த வார்த்தை வருது பிரகசன்னிவ அப்படிங்கிற வார்த்தை வருது. பிரகசன்னிவ பாரத. பகவான் வந்து புன்முறுவல் பூக்கிறார். ஹஹஹான்னு சிரிக்கல, அப்படியே அழகா ஜென்டலா ஒரு ஸ்மைல் பண்ற. அது மாதிரி இங்க வந்து மைத்ரேயரும் சிரிக்கிறார். சிரிக்கிறதுனா பெருசா சிரிக்கல, எப்படி சிரிக்கிறார்? ஒரு சந்தோஷம், மனசுல வந்து ஒரு உற்சாகம். பகவானை பத்தி கேட்டுருக்கீங்களே, அதை பத்தி நம்ம இப்ப விவரிக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருது. சோ அதான் வந்து இங்க பிரகசன் அப்படிங்கிற வார்த்தையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல எடுத்து படிச்சு எந்த ஸ்லோகம் நாளைக்கு நீங்க வந்து ஹோம்ஒர்க்கா சொல்றீங்க, சரியா? எங்க இடத்துல பிரகசன் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இல்ல, செகண்ட் சாப்டர்னு நினைக்கிறேன். சரி, எதுன்னு எனக்கு கரெக்டா ஞாபகம் இல்லை. அதனால ஹோம்ஒர்க் வந்து 2 சாப்டரும் வச்சுக்கோங்க. செகண்ட் சாப்டர்ல தான் மாதாஜி. செகண்ட் சாப்டர்ல தான் இல்லையா? பிரகசன் பாரத். எஸ். கனிகா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? எஸ் மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். பொருளுரை. மைத்ரேயரை போன்ற கற்றறிந்த மாமுனிவர்கள் பகவானின் உன்னத செயல்களை பற்றி விவரிப்பதில் எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பாக உள்ளனர். விதுரரால் இவ்வாறு பேச அழைக்கப்பட்ட மைத்ரேய முனி உண்மையாகவே உன்னத ஆனந்தத்தை உணர்ந்ததால் புன்னகை செய்வது போல் காணப்பட்டார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் கண்டத்தின் விதுரரின் தொடர்ந்த விசாரணைகள் எனும் தலைப்பை கொண்ட 7ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரிதோம் தத்சத். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ நம்ம வந்து 7 அத்தியாயங்கள் ரொம்ப மங்களகரமா நிறைவு செய்திருக்கோம். இந்த அத்தியாயத்தில் நம்ம வந்து நிறைய கேள்விகளை பார்த்தோம். இந்த கேள்விகளுக்கான விடைகள் இப்போ பின்னாடி மைத்ரேயர் நமக்கு சொல்ல போறார். அடுத்த அத்தியாயம் 8வது அத்தியாயம் கர்ப்போதசாயி விஷ்ணுவிலிருந்து பிரம்மாவின் தோற்றம். இந்த விஷயத்த நம்ம ஏற்கனவே செகண்ட் கேண்டோல பார்த்தோம். அப்போ யாருக்கு சொன்னா அப்படின்னு ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? பிரம்மா வந்து சொன்னார். யார்கிட்ட சொன்னார்னு ஞாபகம் இருக்கா யாருக்காவது? நாரதர் கிட்ட சொன்னார். நாரதர் கேள்வி கேட்டார் இல்லையா? உங்களை விட பெரியவங்க யாராவது இருக்காங்களா? நீங்க யார நோக்கி நீங்க தியானம் பண்றீங்க? நீங்க தான் முழுமுதற் கடவுள் நான் நினைச்சேனே, நீங்க யாரையோ தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்லாம் கேட்கும்போது பிரம்மா தன்னுடைய பிறப்பை பத்தி சொன்னார். சோ இங்க வந்து மைத்ரேயர் அவருடைய அந்த பார்வையில இருந்து இந்த விஷயத்த நமக்கு விளக்க போறார். ஏற்கனவே பிரம்மா விளக்கிட்டார். திரும்ப ஒரு தடவை நம்ம மைத்ரேயர் எப்படி விளக்க போறார் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி, இந்த முதல் இதுல 40th பதத்துல மாதாஜி மைத்ரேய முனிவரிடம் தான் நட்பு கொண்டிருப்பதாக விதுரர் உரிமை கொண்டாடியதற்கு அவர் மைத்ரேயரின் மகன் என்பது காரணம் அல்ல. இந்த இடத்துல புரியல மாதாஜி, யாரு மைத்ரேயரின் மகன் அப்படின்னு? இல்ல இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ஒரு விதத்துல மைத்ரேயரும் வியாசரும் யாருன்னு பார்த்தோம்? ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லையா? சோ அப்போ அவருடைய மகன், அப்போ அப்பா எங்க அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு அப்படின்னா அவர் அந்த ஃப்ரெண்டு நம்மள எப்படி நடத்துவாரு? மகனை போல நடத்துவார். மகனை போலதான் நடத்துவாரு. என்னோட ஃப்ரெண்டோட பையன் அப்படின்னா நீ என்னோட பையன் மாதிரி பையன், ஃப்ரெண்டோட பையனா இருந்தானே என்னோட பையனா இருந்தா என்ன? சோ அந்த க்ளோஸ்னஸ் வரும் இல்லையா? அதை வச்சு அவர் உரிமை கொண்டாடல. எதை வச்சு உரிமை கொண்டாடுறார்? கண்டிப்பா இவர் வந்து உலக எல்லாருக்குமே நன்மை பண்ண போறார் அப்படிங்கிறதுனால நண்பர்னு சொல்றார். நண்பர். ஓகே ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி.
தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பாத்தீங்களா, ஹோம்ஒர்க் உடனே முடிச்சிட்டாங்க. ஸ்கூல்லே உட்காந்து ஹோம்ஒர்க் எழுதுற ஸ்டூடெண்டா இருக்காங்க. ஓகே. கர்ப்போதோசாய் விஷ்ணுவின் பிரம்மாவின் தோற்றம். பதம் 1. மைத்ரேய உவாச்ச சத்சேவனீயோ பதபூர்வம்சோ எல்லோக பாலோ பகவத் பிரதானாக பபூவி தேஹாஜித கீர்த்திமாலாம் பதே பதே நூதனயசி அபீக்ஷணம். மைத்ரேயர் என்ன சொல்றாரு? மொழிபெயர். மைத்ரேய மாமுனிவர் விதுரரிடம் கூறினார், பூரு மகாராஜனின் அரச பரம்பரையினர் பரமபுருஷரிடம் தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள் என்பதால் அவர்கள் தூய பக்தர்களுக்கு தொண்டு செய்யும் தகுதி உடையவர்கள் ஆவர். நீரும் அதே குடும்பத்தில் பிறந்தவர்தான். என்ன ஆச்சரியம்! உமது முயற்சியினால் பகவானின் உன்னத லீலைகள் ஒவ்வொரு வினாடியும் புதிதாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றன. சோ கேள்வி கேட்டவருக்கு ஒரு புகழாரம் சூட்டுறார், விதுரருக்கு ஒரு புகழாரம் சூட்டுறார். இந்த பரம்பரை என்ன சாதாரண பரம்பரையா? இதெல்லாம் எப்பேற்பட்ட பகவத் பக்தர்கள்! உங்களுடைய அந்த பரம்பரையில பகவான் இவங்களோட எவ்வளவு நெருக்கமா இருந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு குரு வம்சம், அந்த வம்சத்துல வந்தவங்க தான் பாண்டவர்கள், கௌரவர்கள் எல்லாருமே. சோ அதனால அவங்க வம்சத்தினுடைய பெருமையை இங்க சொல்றார். அகிலா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன். பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். விதுரருக்கு நன்றி கூறிய மைத்ரேய மாமுனிவர் விதுரரின் குடும்ப சிறப்பை சுட்டிக்காட்டி அவரை புகழ்ந்தார். பூர்வ வம்சம் பகவத் பக்தர்கள் நிறைந்தது என்பதால் அது புகழுக்குரியதாகும். அவர்கள் அருவ பிரம்மத்திடமோ இதயவாசியான பரமாத்மாவிடமோ பற்று கொள்ளாமல் பரமபுருஷரான பகவானிடம் நேரடியாக பற்று கொண்டிருந்ததால் பகவானுக்கும் அவரது தூய பக்தர்களுக்கும் தொண்டு செய்யும் தகுதி படைத்தவர்களாக இருந்தனர். விதுரரும் அக்குடும்பத்தின் ஒரு அங்கத்தினர் என்பதால் என்றும் புதுமை பெற்று விளங்கும் பகவானின் மகிமைகளை எங்கும் பரப்புவதில் இயல்பாகவே ஈடுபட்டிருந்தார். விதுரரை போன்ற பெருமைக்குரிய ஒருவரின் நட்பை பெற்றதில் மைத்ரேயர் மகிழ்ந்தார். விதுரரின் நட்பு மிகவும் விரும்பத்தக்கதென்று அவர் கருதினார். ஏனெனில் ஒருவருக்குள் செயலற்று கிடக்கும் பக்தி சுபாவத்தை அது துரிதப்படுத்தும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதனாலதான் பகவத் கதா அப்படிங்கிறது சொல்றவங்க, கேட்கிறவங்க, பேசுறவங்க எல்லாருக்கும் பயனளிக்க கூடியது. ஒரு சாராருக்கு மட்டும் இதனால பயன் கிடையாது. சோ எவ்வளவு சந்தோஷப்படுறார் மைத்ரேயர் இங்க, இல்லையா? அந்த மாதிரி பிரச்சாரம் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்குள்ள அந்த சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது பல மடங்கு ஜாஸ்தியாகும். இன்னொருத்தருக்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்து அது மூலமா நம்ம பகவானை பத்தி பேசுறோம். வேற என்ன பேச போறோம்? பகவானை பத்தி சொல்ல போறோம், அவருடைய நாமத்தை சொல்ல போறோம். சோ அதனால நமக்கு பல மடங்கு அந்த சந்தோஷம் நமக்கு ஜாஸ்தியாகும். சோ மைத்ரேயர் விதுரரை இங்க புகழ்ந்து சொல்றார். அடுத்த ஸ்லோகம் பாருங்க, அற்புதமான ஸ்லோகம். சோகம் நிருணாம் சுல்ல சுகாய துக்கம் மகத் கதானாம் விரமாய தஸ்ய பிரவர்த்தகே பாகவதம் புராணம் யத் ஆக சாக்ஷாத் பகவான் ரிஷிப்யக. மிக குறைந்த இன்பத்திற்காக பெரும் துன்பங்களில் சிக்கிக் கொண்டுள்ளவர்களின் நன்மைக்காக. சுல்ல சுகாய துக்கம். மாமுனிவர்களிடம் பரமபுருஷரால் நேரடியாக பேசப்பட்ட பாகவத புராணத்தை பற்றி இப்பொழுது நான் பேச ஆரம்பிக்க போகிறேன். நம்மளை பத்தி சொல்றார். மிக குறைந்த இன்பத்திற்காக பெரும் துன்பங்களில் சிக்கி கொண்டுள்ள, கொஞ்சோண்டு சந்தோஷம் கிடைக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன செய்யறோம்? பெரிய கஷ்டத்துல மாட்டிக்கிறோம். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னார். என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, இந்த மோட்டார் கார் கலாச்சாரம் 50 வருஷம் தான் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அது போயிடும் அப்படின்னு சொன்னோம். இன்னைக்கு பாருங்க, உலகத்துல இருக்கிற எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க? பெட்ரோலுக்காக அடிச்சுக்கிறாங்க. ஒருத்தர் பொண்ணு குண்டு போட்டு என்னென்னமோ பண்ணி உலகத்தை அழிக்க பாக்குறாங்க. எதுக்காக? பெட்ரோல் இல்லையா? எரிபொருளுக்காக என்ன பண்ணிக்கிறாங்க? ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. சுல்ல சுகாய துக்கம். சுல்ல சுகாய, கொஞ்சம் சந்தோஷத்துக்காக இவ்வளவு பெரிய ஒரு பேராபத்தை எல்லாரும் இன்னைக்கு சந்திக்கிறாங்க. ரொம்ப ஆக்சுவலா சொல்லியிருக்க. பிரபா சொல்றது எதுவுமே என்ன கிடையாது, நடக்காம போகவே போகாது. அவருடைய வாக்கு எல்லாமே சத்திய வாக்கு. விமலா தேவி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். சீட பரம்பரையில் வரும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மனித சமுதாயத்தின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்காகவே தொகுக்கப்பட்டது என்பதால் அதை பற்றி பேசுவதென மைத்ரேய முனி தீர்மானித்தார். பாக்கியசாலிகளால் மட்டுமே தூய பகவத் பக்தர்களின் சவகாசத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்கும் வாய்ப்பை பெற முடியும். ஜட சக்தியினுடைய வசியத்தின் காரணத்தால்
சிறிதளவு பௌதிக பந்தத்தில் சிக்கிக் கொண்டுள்ளனர். சிறிதளவு ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். சிறிதளவு பௌதிக சுகத்திற்காக அந்த லைன் இல்லையா? அது இல்ல மாதாஜி இதுல. ஓகே, இல்லாதவங்க எழுதிக்கோங்க. சிறிதளவு பௌதிக சுகத்திற்காக ஜீவராசிகள் பல கஷ்டங்களை கொண்ட பௌதிக பந்தத்தில் சிக்கிக் கொண்டுள்ளனர். பலன் கருதும் செயல்கள் பந்தப்படுத்தப்படக்கூடியவை என்பதை அறியாமல் அவற்றில் அவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். தான் இவ்வுடல் என்று தப்பெண்ணம் கொண்டுள்ள ஜீவராசிகள் முட்டாள்தனமான பல பொய்யான பற்றுகளுடன் தங்களை தொடர்புபடுத்திக் கொள்கின்றனர். பௌதிக பொருட்களுடன் நிரந்தரமாக வாழலாம் என்று அவர்கள் நினைக்கின்றார்கள். இந்த தப்பெண்ணம் மிகவும் தீவிரமானதாக இருப்பதால் பகவானுடைய புற சக்தியின் கீழ் ஒவ்வொரு பிறவியிலும் ஒருவன் தொடர்ந்து துன்பங்களை அனுபவிக்கிறான். புத்தக பாகவதத்துடனும் பாகவதம் என்னவென்பதை அறிந்துள்ள பகவத் பக்தனுடனும் ஒருவர் தொடர்பு கொள்வாரானால் அத்தகைய பாக்கியசாலியால் பௌதிக கட்சியிலிருந்து வெளியேற முடியும். பௌதிக சிக்கலிலிருந்து வெளியேற முடியும். எனவே துன்புறும் உலக மக்களிடம் கொண்ட இரக்கத்தினால் ஸ்ரீ மைத்ரேய முனிவர் முதலும் கடைசியுமாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பேசுவதென தீர்மானித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இதே மாதிரி சுகதேவ கோஸ்வாமி தீர்மானிக்கிறார். பரீட்சித் மகாராஜர் கேள்வி கேட்ட போது அவரும் பாகவதத்தை தான் பேசணும் அப்படிங்கறத தீர்மானிக்கிறார். இங்க மைத்ரேயரும் அதை தான் தீர்மானிக்கிறார். நாம பாகவதத்தை தான் பேசணும் அப்படின்னு அவர் தீர்மானிக்கிறார். ஏன்னா இந்த பாகவதம் ஒண்ணுதான் இப்ப இருக்கக்கூடிய நிலையில மக்களுக்கு ஒரே தீர்வு அப்படிங்கிறத அவரும் முடிவு செய்யறார். சோ இங்க ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். என்ன கேள்வி கேட்கணும்? ஓகே, 2 விதமான பாகவதம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன 2 விதமான பாகவதம் பிரபுபா சொல்ற? புத்தக பாகவதம் ஒண்ணு, பக்தர் பாகவதம். பக்த பாகவதம் ஒருத்தர், புத்தக பாகவதம் ஒருத்தர். நாம பாகவதம் புக்கு வாங்கிட்டு வீட்டிலே உட்காந்து படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்படின்னாக்க அதுல நமக்கு அவ்வளவு நன்மை கிடையாது. பக்த பாகவதர் ஒருத்தரோட நம்ம தொடர்பு கொண்டு அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னாக்க அது நமக்கு பல வடக்கு நன்மையை கொடுக்கக்கூடியது. நமக்கு 2மாவும் பிரபுபாதர் இருக்கார். புஸ்தக பாகவதமாவும் இருக்கார், பக்த பாகவதரும் அவர் தான் இருக்கார். அவருடைய பொருளுரைகள் மூலமா நம்ம என்ன செய்யணும்? பிரபுபாதரோட நேரடியான தொடர்பு நமக்கு ஏற்படுது. பாகவதத்தோடையும் தொடர்பு ஏற்படுது, பிரபுபாதரோடையும் நமக்கு தொடர்பு ஏற்படுது. 2மாவும் பிரபுபாதர் நமக்கு இருக்கார். புத்தக வடிவத்துல இந்த பாகவதத்தை அவருடைய இந்த பொருளுரை மூலமா நம்மளோட நேரடியான தொடர்பு பிரபுபாதர் ஏற்படுது. அதனால பிரபுபாதருக்கு சேவை செய்யணும்னு யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ அவங்க என்ன செய்யணும்? பிரச்சாரம் செய்யணும். ஓகே, டைம் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள், கருத்துக்கள் ஏதாவது இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. பிரபுபாதா வாக்கு சத்திய வாக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லைங்க மாதாஜி. அது ஒரு இதுல நான் படிச்சேன். இந்த பாம்பே ஜூஹு கருத்துல வாக்கிங் போகும்போது இங்க ஒரு கோவில் வரும் அப்படின்னு சொன்னாருங்களா. அவரு சொன்ன உடனே அது இப்போ அதுக்கப்புறம் அவரு காலத்துக்கு அப்புறம் வந்துச்சு. இல்ல அவர் இருக்கும்போதே கட்டிட்டாரு. சோ நீங்க அந்த ஜுகு டெம்பிளோட வரலாறு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பிரபுபாத லைஃப் ஹிஸ்டரி படிச்சு பாருங்க. அவ்வளவு ஒரு புக்கு உங்களால கீழே வைக்க முடியாது. பிரபுபாத லைஃப் ஹிஸ்டரி ஃபுல்லாவே அப்படிதான் இருக்கும். பிரபுபாதா உங்கள் நலம் விரும்பி அப்படின்னு இருக்கும். ஒரு புக்கு, சின்ன புக்கு தான், 100 rupees சின்ன புக்கு. ஆனா அதுல நீங்க படிச்சு பாருங்க. அந்த எப்படி அந்த கோவில் அந்த இடத்துல அந்த ஒரு சும்மா ஒரு காடு மாதிரிதான் கிடந்தது அந்த இடம். இன்னைக்கு அது மும்பையினுடைய ஒரு ஹார்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த இடம், ஜுகு. சோ அப்படி சொன்னா கூட அது நடந்துரும் இல்லையா? ஆமா, பிரபுபாதர் ஒரு ஃபாரின்லயே அப்படிதான் ஆகுது. பிரபுபாதர் எப்படி போயிட்டு இருக்காரு, ஒரு பில்டிங்கை பாக்குறார், இது கிருஷ்ணனுடைய கோவில் அப்படின்னு சொல்றாரு. எல்லாம் மலைச்சு போற, கையில 1 பைசா கிடையாது, 1 பைசா கூட கையில கிடையாது. ஆனா அங்க போய் எப்படி பேசி அந்த பில்டிங்கை அவங்க கிருஷ்ண கோவில் ஆக்குனாங்க. இதெல்லாம் நம்மளால எல்லாம் இமேஜினே பண்ண முடியாது. ஒரு சில சமயத்துல ஆரம்பத்துல படிக்கிறவங்களுக்கு என்ன இவ்வளவு ஆசைப்படுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். பணம் கொடுக்காம எப்படி வாங்க முடியும் அப்படிங்கிற நமக்கு அந்த பௌதிக எண்ணம் தான். ஆனா பிரபுபாதர் என்ன நினைக்கிறாரு? எல்லாமே கிருஷ்ணனுடைய சொத்து தானே, நீ எதுக்கு வச்சிருக்க, கிருஷ்ணர் கொடு அப்படிங்கிறார். அப்படி போல்டா பேசுறாரு பிரபுபாதர். கிருஷ்ணனுடைய சொத்தை நீ வச்சிருக்க, கிருஷ்ணருக்கு அந்த சொத்தை கொடுக்குற, உடனே எழுதி கொடுத்துடுறாங்க.
ஏன்னா அவருடைய வாக்கு சத்திய வாக்கு. எப்படி அந்த ஃபாரினருக்கு எப்படி கிருஷ்ணன்னா தெரியுமா? எதுவுமே தெரியாது. சோ அந்த 3 lakhs என்னமோ அந்த காலத்துல அந்த அந்த மதிப்பு, அந்த பில்டிங்கோட மதிப்பு அவர் சொல்றாரு. ப்ரோபா சொல்ற அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறார். நீ சும்மா கொடு அப்படிங்கிறார். அவர் திகைச்சு போயிடுறார். சும்மா கொடுக்கறது எப்படி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் ஏதோ சம்திங் கொடுத்து வந்து அந்த பில்டிங்கை வந்து கிருஷ்ணனுடைய கோவிலா ஆக்குறாங்க. ஸோ அதனால பிரபுபாதர் வந்து ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலையா இல்ல செகண்ட் கேண்டோல படிச்சோமே, பக்தர்களுடைய வாக்கு அப்படிங்கிறது அவங்களா பேசுறது கிடையாது, பகவானே பேசுறாரு. அதனால அவங்களுடைய வார்த்தையில எந்த தவறும் கிடையாது. அது கண்டிப்பா வந்து அது நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து படிச்சோம். தேங்க்யூ மாதாஜி. வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி, சத்யா. 2 டைப்ஸ் ஆஃப் சேவா வந்து சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி அன்னைக்கு, விபு அப்புறம் வாபு சேவா, இன்னொன்னு என்னங்க மாதாஜி? வப்பு சேவா ஒண்ணு, வாணி சேவா. வாணினாக்க நீங்க முன்னாடி கேட்டிருக்கீங்களா? ஆகாஷ வாணி, செய்திகள் வாசிப்பது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வாணி வாணி அப்படின்னாக்க வாயினால சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் வாணி. சாரி மாதாஜி, நீங்க மெசேஜ் போட்டிருந்தீங்க போல இருக்கு. எனக்கு இந்த பிஸில என்னால உங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியல. சாரி. நல்ல வேளை நீங்க கிளாஸ்ல கேட்டீங்க. சோ வப்பு சேவா அப்படின்னா உடலுக்கு நேரடியா சேவை செய்யக்கூடியது வப்பு சேவா. வாணி சேவா அப்படின்னா அவருடைய கட்டளையை நிறைவேற்றுறது வாணி சேவா. கௌரவாணி பிரச்சாரினே சொல்றோம் இல்லையா? கௌரவாணினா என்னது? கௌரங்கருடைய ஆணை. கௌரங்கர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? பிருத்திவித்தே ஆச்சே நகராதி கிராம சர்வத்திர பிரச்சார ஹொய்பே முரணாம அப்படின்னு சொல்லி. பிருத்திவித்தே ஆச்சே, பிருத்திவித்தே அப்படின்னாக்க நிறைய பேர் என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா இந்தியாவை தான் நினைச்சாங்க. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரோடைய சிஷ்யர்கள் எல்லாம் இந்தியாவுக்குள்ள இது பரவும் அப்படிதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சாங்க. ஆனா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சொன்னா உலகம் முழுக்க அப்படின்னு. உங்களால நம்ப முடியல. என்ன நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு இப்படி சொல்றாரு, உலகம் முழுக்கன்னு சொல்றாரு. உலகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் எப்படி ஏத்துப்பாங்க? அமெரிக்காக்காரங்க, ஐரோப்பாக்காரங்க எல்லாம், ஜப்பான்காரங்க எல்லாம் ஏத்துப்பாங்களா? பிருத்திவினா இந்தியாவுக்குள்ளதான் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்காரு, பிருத்திவித்தையாச்சே யதி நகராதி கிராம சர்வத்திர பிரச்சார ஹொய்வே முரணாம. என்னுடைய நாமம் நகரம், கிராமம், மூளை முடுக்குகள் எல்லா இடத்துலயும் இந்த உலகம் முழுக்க பரவும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அந்த ஆணைய நிறைவேற்ற சொல்லி பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் நம்முடைய பிரபுபாதருக்கு கட்டளை, இந்த காரியத்தை நீ பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார். கௌரவாணி பிரச்சாரிணி, கௌரவங்களுடைய ஆணையை பிரச்சாரம் பண்ணார். வாணின்னா அவங்களுடைய கட்டளைன்னு அர்த்தம். சரியா? வாயால தானே சொல்லுவாங்க. வாயால சொல்லியிருந்தாலும் சரி, கடிதத்துல எழுதி சொன்னாலும் சரி, எப்படி சொன்னாலும் சரி, அது வாணிதான். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வணக்கம் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. பொண்ணுக்கு மாதாஜி டெலிவரி டைம் நெருங்கிட்டு இருக்கு மாதாஜி. எல்லாரும் பிளஸ் பண்ணணும் மாதாஜி. சோ மாதாஜியோட பொண்ணுக்கு டெலிவரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எப்போ அப்படிங்கறது இன்னும் கரெக்டா சொல்லல, ஆனா கூடிய சீக்கிரம் சொல்லியிருக்காங்க. சோ எல்லாரும் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. அப்புறம் 2 பேருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். இத வந்து நான் எதுக்காக இதுல எல்லாம் நடுவுல வரல அப்படின்னா, விட்டு கொடுக்குற மனப்பான்மை நமக்குள்ள தானாவே வரணும். ஈஸியா சொல்லிடலாம், இன்னைக்கு நீங்க படிங்க, நாளைக்கு நீங்க படிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டா அது ஓகே, மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா நமக்குள்ளேயே நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து நம்ம வந்து நடந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது பகவானை திருப்திப்படுத்தும். சோ அதனால இந்த மாதிரி வரும்போது எப்படி நம்மளுடைய மனநிலை இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளே பார்த்துக்கலாம். சோ அதனால இன்னைக்கு அழகா 2 பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க. நான் இன்னைக்கு படிக்கிறேன், நீங்க நாளைக்கு படிங்க அப்படின்னு சொன்னது ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ அதனால 2 பேருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். அப்புறம் யார் இந்த வாரத்துல மற்ற நாட்கள்ல யார் படிக்க போறீங்க அப்படிங்கிற நேம்ஸ் வந்து குரூப்ல போடுங்க. எனக்கு தயவுசெய்து தனியா மெசேஜ் போட வேண்டாம். குரூப்ல போட்டீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும். அடுத்து அவங்க வந்து அதை பார்த்து மற்றவங்க மற்ற நாள்ல அவங்க நேம் போடுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். சரியா? தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Thank you Mataji. Prabhupada ki jai. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. Hare Krishna.